नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बी जोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वर्णनी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा का गद्य पाठ जो 8वां पाठ है भीम और राक्षस, इसका अगला भाग जो पहला भाग मैंने पढ़ाया था, अभी दूसरा अगला भाग अभी पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो सबसे पहले हम पहली अवधि में हमने विष्णु प्रभाकर जी का परिचय को देखा था और इस शीर्षक को देखा था और पाठ के कुछ भाग को भी हमने देखा था। क्या है उस कथा को 2-3 वाक्यों में मैं दोहराना चाहती हूँ। कविता में एक ब्राह्मण का घर है। उस ब्राह्मण के घर में, वो गरीब ब्राह्मण का घर है, ब्राह्मण का घर, उसमें एक ब्राह्मण है और वो उस घर का मालिक है। उसके बाद उसकी पत्नी ब्राह्मणी है, उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी है और उसके बेटे और भीम और कुंती, ये पात्र को हमने देखा था। उसके बाद क्या होता है, उस ब्राह्मण के घर के आंगन का एक स्टेज पर चित्र है, तो पर्दा है, उसके इससे वहाँ पर बातें सुनाना हमें सुनाई देता है। तो बातें कहना, तो क्या कहते रहते हैं, नहीं मैं जाऊंगी, नहीं मैं जाऊंगी, ऐसा मत करो, अभी बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, मेरी जरूरत नहीं, ऐसा कहते हुए उसकी पत्नी कहती है। लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मण कहता है, इतने भी बड़े कहाँ हो गए हैं, तुम क्यों जाती हो, तुम मत जाओ। यानी लेकिन वो ब्राह्मण की पत्नी बोलती है, इस घर का सहारा, सहारा का अर्थ होता है आधार। ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮನೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಮನೆ ಆಧಾರ ನೀನೇನೆ, ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮೈ ಜಾವುಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ತುಮುಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಭೀಮ್ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ। ಅವರಿಬ್ರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ। बात क्या है, मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चल, पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई है कि जाने का नाम ही नहीं लेती, मेरा तो बुलावा आ गया। मैं मेरी पत्नी को कहता हूँ, इस मिट्टी में इतना रम गई है कि घुल मिली हुई है कि इस मिट्टी को, इस गांव को छोड़कर जो भी कष्ट आए उसे सहने के लिए मैं इधर ही रहूंगी, ऐसा इस मिट्टी में ये रम गई है। तो मैं कहता हूँ हम इधर अन्य जगह पर चले जाएंगे, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनती। ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸಹ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವಳು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಈಗ ನನ್ನ ಬುಲಾವ, ನನ್ನ ಕರೆ, ಬುಲಾವ का अर्थ होता है ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು। ಆಗ ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, कहाँ से बुलावा आ गया, कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। यार ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಂತಿ कहती है, कहाँ से बुलावा आ गया है, कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ। कुछ बताओ तो, बताइए, तुम्हें क्या दुख है, क्यों ऐसा रोकर ऐसा बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्यों, क्या हुआ है, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे,
आपकी मदद करेंगे, ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए. ನೋಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅತಿಥಿ, ಹೌದಾ? ಯಾರಂತಾರೆ? ब्राह्मण ಹೇಳ್ತಾನೆ, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो ಭವ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಸರಿಸಮಾನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸಮಾನ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಯ್ ಬೆಹನ್, ತುಮ್ ಹಮಾರೆ ಅತಿಥಿ ಹೋ, ಅತಿಥಿ ಕೋ ಅಪನಾ ದುಃಖ ಸೆ ದುಃಖಿ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನೋಡಿ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗೋದಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀವು ನಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ. बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. तुम ना बताओ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, मैं ही आपसे आपकी बेटी से पूछती हूँ. बेटी, ಮಗಳೇ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಕುಂತಿ. ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಜಿ बता क्यों नहीं देते, ये परदेसी हैं, उस राक्षस की कहानी का उन्हें क्या पता ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು, ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ವಾಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆ ತರಹದ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೀವಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಪದವನ್ನ ಹಾಕದೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡದೆ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕರೀದೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಜಿ बता क्यों नहीं देते, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ये परदेसी हैं, इनको कुछ पता नहीं, कहाँ से आए हैं पता नहीं है. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತವರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದವರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದವರು ಇವರು, ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾಕ್ಷಸನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಹಾನಿ ಕಾ ಉನ್ಹೆ ಕ್ಯಾ ಪತಾ, ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಕಥೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಉಸೆ बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है. प्रश्न आ जाता है, राक्षस का पूरा नाम क्या है? ಆಗ ನೀವೇನ್ ಬರ್ತೀರಾ, ರಾಕ್ಷಸ್ का पूरा नाम क्या है, क्या ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಬಕ್ ಕಾ ಪುರಾ ನಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬಕಾಸುರ. ಬಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು, ಹೌದಾ? ಬಕ ಪ್ಲಸ್ असुर, असुर यानी राक्षस. बक नाम का एक असुर, उसे बकासुर कहते हैं. आमेले ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓ ಬಕಾಸುರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. फिर वह क्या करता है ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है. क्या करता, इस नगरी की, हमारे नगरी की, नगर की रक्षा करता है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. कुंती, राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ आपस यानी अपराध हो गया है ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ.
राक्षस आपके नगरी की रक्षा करता है, ರಾಕ್ಷಸ ರಕ್ಷಾ करता है. ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ನಗರದ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ರಾಕ್ಷಸನೇ, ರಾಕ್ಷಸ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ. तो तुम क्यों रो रहे हो? ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ, आप क्यों रो रहे हो? ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? वह क्या अब जा रहा है. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗೇನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ರಾಕ್ಷಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅವನು ಈ ನಗರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕುछ ಅಪರಾಧ हुआ है ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾ ಬೆಹನ್ ಕುछ ಅಪರಾಧ नहीं हुआ. ಮತ್ಯಾಕೆ ಕಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಪರಾಧನೂ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಮತ್ಯಾಕೆ ಕಳ್ತೀರಾ? ಭೀಮ್, तुम पहेलियां बुझा रहे हो. ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? ನೋಡಿ, ಭೀಮ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಭೀಮ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ತುಮ್ ಪಹೇಲಿಯಾ ಬುಜಾ ರಹೆ ಹೋ. ಒಗಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಪಹೇಲಿ ಭುಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಗಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? ಅದ್ಯಾರಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನು ನಗರದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕ್ಯಾ ಯಹಾ ಕೋಯಿ ರಾಜ ನಹೀ ಹೈ? ಯಾಕೆ ರಾಜ ಇಲ್ವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ರಾಕ್ಷಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ಆಳ್ತಿದಾರ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ರಾಜ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಟಾ मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ. इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲನಾದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದುರ್ಬಲರು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಾದವನೇ, राजा ही नगर की रक्षा करने वाला, नगरी की रक्षा करने वाला राजा ही दुर्बल है ना? ऐसे समय में तो राक्षस ही आकर आपको क्या करेगा? रक्षा करेगा, यानी उसका दरबार चलाएगा, है कि नहीं? राज करेगा. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಹಾನಿ ಪೂರಿ ಕಹಾನಿ ಬತಾತಾ ಹೂಂ. ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಗನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ನಗರಿ ಕಾ ರಾಜ ಬಹುತ್ ದುರ್ಬಲ ಹೈ. ಈ ನಗರದ ರಾಜ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್ ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬೈಠನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ. ಗದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಹಾಸನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೇವಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬೈಠನಾ चाहता है, उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है. ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅಸಲಿ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಬಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, वही अब हमारी रक्षा करता है. कौन? राजा दुर्बल होने के कारण, ರಾಜನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೀಮ, फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ब्राह्मण आगे उत्तर बोलता है, हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, इसको मार्क कर लीजिए. ಏನೇನು ಅವನು ಊಟಕ್ಕೆ, ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನೋಡಿ. हमसे एक गाड़ी अन्न, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, दो भैंसे, ಎರಡು ಎಮ್ಮೆ, और एक मनुष्य को लेता है. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? हर दिन एक गाड़ी अन्न, दो भैंसे और एक मनुष्य को ले लेता है. भीम, रोज प्रतिदिನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.
हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान भेजता है. ಹೌದು, ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗೂ ಇರಬಹುದು, ದನಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಹೈನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ತಿಂದು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಲು ಹೈನವನ್ನ ತಿಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ, ಹಸುಗಳನ್ನ, ದನಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಯವರು ಪಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, 50 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ದಿನಾ ಕಾಯೋದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದನಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆ ತರ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಊರು ತುಂಬಾ, ದಾರಿ ತುಂಬಾ ದನಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸೊಬಗು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಸಾಕುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನವ ಈಗ ಮಾನವನು ಸಹ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರೀ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಂತ್ರಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಿವೆ ಹೊರತು ಅಂಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶೃಂಗರಿಸಿ ದನಗಳನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕಟ್ಟಿನೋ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿನೋ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನಾಟಿ ಹಸು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆ ಸಿಂಧಿ ಹಸುಗಳು ಒಂದೊಂದಿದೆ, ಅದು 100 ಸಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಹೈನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾವು ತಿನ್ನದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರಿ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಈಗೂ ಸಹ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಅವಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ರಿ, ಅದು 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಸವರ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಇಡ್ರಿ, 3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದವಸ ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ಇಡ್ರಿ, 4 ಲೀಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕಿದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ದನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಲು ಹೈನವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಉಣಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಹಾಲೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡು ಸಹ ಹಳ್ಳಿಗರು ಇದನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಬಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ನಗರ್ ಮೇ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಮಿಲ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಬಾಂಧಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನೋಡಿ 50 ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು 50 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಇರೋವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇರೋವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
भीम, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों न बता दिया है ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಒಗಟು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಂದು ತೇಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ವಾ ಅವನು. ಅದು ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಕ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೀಮ್. और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. हाँ भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं. ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು, ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂತಿ. तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं, ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಿಕ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದು, ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ब्राह्मण, हाँ बहन बिकते हैं, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता. ये कौन है? गरीब ब्राह्मण है ना, इनके घर में कुछ नहीं है. ಇವನು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಧನ್ ಹೋತಾತು, ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಮೇರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಐಸಿ ನಹಿ ಹೈ, ಮೈ ಗರೀಬ್ ಹೂ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರ ಎದುರಿಗೆ ತೋಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, ಲೇಕಿನ್ ಐಸೆ ತುಮ್ ಕಬ್ ತಕ್ ಉಸ್ ರಾಕ್ಷಸ ಕಾ ಪೇಟ್ ಭರ್ತೆ ರಹೋಗೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, यह तो कोई सोचता ही नहीं, जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है. ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೋ, ಪಾಳಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. 4 ದಿನದ ದುಃಖ, ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. 3-4 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೀತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ಮೇರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ, ವಹ ಬಡಾ ವೀರ್ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಪತಾ ರಾಕ್ಷಸ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಹಿ ನಹಿ ಪೆಹನ್. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕಬ್ ಐಸಾ ಹೋತಾ ಕಬ್ ಸೆ ಐಸಾ ಹೋತಾ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪಿछले 36 ವರ್ಷೋ ಸೇ. ಆಗ ಏನಂತೆ, 36 ಅಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದಾನು ಇದೇ ತರ, ಯಾರು ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ಹಂಸ್ಕರ್ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, बड़े बहादुर हो तुम लोग, अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो, अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो. ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಭೀಮ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಳ್ರ, 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, यही भुगतते आए हैं क्या, कोई ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ, ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, सुनो भाई तुम चिंता मत करो, उठो खाओ पियो जाओ, बहन तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा. ಚಂದ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಕುಂತಿ. ಅವನು ಎಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅಂತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಬಕಾಸುರನನ್ನ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಏನು ಕೊಂಕಿಸಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ ಇರುವಂತನ್ನ
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಆ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಯಾ 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 ಕಹಾ ತುಮ್ನೆ ಬಹನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ ಕ್ಯಾ? ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ ಹಾ ತುಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೋ ಕೌನ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಮೇರಾ ಯಹ ಬೇಟಾ ಮೇರೆ ತೋ 5 ಬೇಟೆ ಹೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ನೋಡಿ 5 ನಹಿ 10, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಗ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ब्राह्मण तत्काल आदेश में नहीं नहीं यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಇವತ್ತಿರೋದು ಪಾಳಿ ಇರೋದು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಹೋಗೋದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ. ಕುಂತಿ ಅಬ್ ತುಮ್ ಚುಪ್ ರಹೋ. ಕ್ಯೂ ಬೇಟಾ ತುಮ್ ತಯಾರ್ ಹೋನಾ ಅಂತ. ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಗನೇ ನೀನ್ ತಯಾರಿದೀಯಾ ಅಂತ ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ತಯ್ಯಾರ್ ಮಾ ಜಬ್ ಸೆ ತಯ್ಯಾರ್ ಮಾ जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं. वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದೀನೋ ಅವಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪಡ 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 ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉತಾವಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾತರಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಹ್ ಜಹಾ ಹಮ್ ರಹೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಆ ಬಕಾಸುರ ಇರ್ಬೋದಾ? ಇರ್ತಾನ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ ತುझसे यही आशा थी बेटा ब्राह्मणी से, सुना बहन अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಮಗನೇ, ನೀನು ಒಪ್ಪೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ नहीं नहीं बहन यह कैसे हो सकता है, यह तो ಪಾಪ ಹೇ ತುಮ್ ಹಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೋಗೋದಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಹೋ ಮೇರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ ವಹ ಬಡಾ ವೀರ್ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಪತಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ವೀರ ಶೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ, ಬಾತ್ ತೋ ತುಮ್ಹಾರಿ ಬಹನ್ ಪ್ರಿಯ ಲಗ್ತಿ ಹೈ. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ತುಮ್ಹಾರಾ ದಿಲ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಹೈ ಬಹನ್, ಭಗವಾನ್ ತುಮ್ಹಾರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿನ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬುವಾ ಬುವಾ ತುಮ್ ಕಿತ್ನಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನೀನೆಷ್ಟೊಳ್ಳೆವಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಮಾವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡೋಣ. ಕುಂತಿ हंसती हुई पगली जा रसोई में माँ की मदद कर और भीम तू जा कल की तैयारी कर, चलो भीम ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ. ನಾಳೆಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆ ಬಕಾಸುರನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾವು 2ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ